السلام علیکم، میرا نام عصمت ہاؤس والی ہے اور میں ریحان اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں، بیچ نمبر 24 لیول نمبر 01۔ اور اس ٹائم میرے ساتھ چیٹ جی پی ٹی ہے، میں ان سے کچھ چند سوالات کروں گی اور ان کے آنسر لوں گی۔ تو میرا چیٹ جی پی ٹی آپ سے ایک سب سے پہلا سوال ہے کہ شکر گزاری مطلب کہ تھینک فلنس سے کیا مراد ہے؟ شکر گزاری سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی اچھی باتوں کو محسوس کریں اور ان کی قدر کریں، چاہے وہ بڑی ہوں یا چھوٹی۔ صحیح۔ شکر گزار ذہنیت انسان کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ جی، بہت اچھا سوال ہے۔ شکر گزار ذہنیت انسان کی پوری زندگی پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ جب انسان اپنی نعمتوں، کامیابیوں اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی قدر کرنا سیکھ لیتا ہے تو اس کے اندر اطمینان، سکون اور امید پیدا ہوتی ہے۔ اپنی توجہ صرف ان چیزوں پر نہیں رکھتا جو اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ ان نعمتوں پر بھی غور کرتا ہے جو اسے پہلے سے حاصل ہے۔ ایسی سوچ ذہنی دباؤ کو کم کرنے، مثبت رویہ اپنانے اور مشکل حالات میں بھی حوصلہ برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ شکر گزار انسان دوسروں کے ساتھ زیادہ نرم دلی، احترام اور محبت سے پیش آتا ہے، جس سے اس کے تعلقات بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ شکر گزاری کا ایک اور اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان میں صبر، قناعت اور خود اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ جب ہم ہر حال میں شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لیتی ہیں تو ناکامی یا آزمائش بھی ہمیں مکمل طور پر مایوس نہیں کرتی، بلکہ ہم اس سے سبق لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختصراً شکر گزار ذہنیت انسان کو اندرونی سکون، مثبت سوچ، مضبوط کردار اور ایک متوازن اور خوشحال زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ روزانہ شکر ادا کرنے کی عادت کیوں ضروری ہے؟ روزانہ شکر ادا کرنے کی عادت اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے لمحات میں خوشی محسوس کرنا سکھاتی ہے، ذہن کو منفی سوچ سے ہٹا کر مثبت دلاتی ہے اور وقت کے ساتھ دل میں اطمینان اور قناعت پیدا کرتی ہے، جس سے روزمرہ کی پریشانیاں نسبتاً چھوٹی لگنے لگتی ہیں اور انسان زیادہ متوازن اور خوشحال زندگی گزار پاتا ہے۔ کیا شکر گزاری ذہنی سکون اور خوشی میں اضافہ کرتی ہے؟ کیسے؟ جی بالکل، جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن بار بار ان چیزوں پر جاتا ہے جو ہمارے پاس موجود ہیں، نہ کہ صرف ان چیزوں پر جو نہیں ہے۔ اس سے بے چینی اور مقابلے کا دباؤ کم ہوتا ہے، دماغ میں چھوٹی چھوٹی کامیابیوں اور خوشیوں کی قدر بنتی ہے، جس سے موڈ بہتر ہوتا ہے، امید بڑھتی ہے اور آہستہ آہستہ خوشی ایک مستقل احساس بننے لگتی ہے، باقی صرف لمحاتی جذبات۔ مشکل حالات میں بھی شکر گزار رہنا کیوں اہم ہے؟ کیونکہ مشکل وقت میں شکر گزار رہنا ہمیں مکمل طور پر ٹوٹنے نہیں دیتا، بلکہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم رک کر سکتے ہیں۔ یہ امید کو زندہ رکھتا ہے اور انسان کو حالات سے سیکھ کر آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ مایوسی میں بیٹھ جائے۔ شکر گزاری اور پازیٹیو تھنکنگ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ شکر گزاری اور پازیٹیو تھنکنگ ایک دوسرے کو مضبوط بناتی ہے۔ جب آپ شکر ادا کرنے کی عادت ڈالتے ہیں تو دماغ خود بخود زیادہ مثبت باتوں پر فوکس کرنے لگتا ہے، پھر چھوٹی کامیابیاں، چھوٹی خوشیاں بھی بڑی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اس طرح منفی سوچ کی گرفت ڈھیلی پڑتی ہے اور زندگی میں امید، توازن اور خوشی آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ بنانے کا مطلب ہر چیز کو نظر انداز کرنا نہیں، بلکہ بہتر پہلو تلاش کرنا ہے، اور شکر گزاری اس عمل کو قدرتی اور مضبوط بناتی ہے۔ دونوں مل کر ذہنی صحت کو بہتر اور زندگی کو زیادہ بامعنی بناتے ہیں۔ بچوں میں شکر گزاری کی عادت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ شکر گزاری سیکھی جا سکتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں، مثلا ہر رات سونے سے پہلے 3 اچھی باتیں یاد کر لیں جو دن میں ہوئی۔ آہستہ آہستہ دماغ خود بخود مثبت باتوں پر توجہ دینا سیکھ لیتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ عادت ذہنی سکون بڑھاتی ہے، منفی سوچ کم کرتی ہے اور انسان زیادہ متوازن اور مطمئن محسوس کرنے لگتا ہے۔ والدین اپنے چھوٹی عادت سے شکر بچوں کو شکر ادا کرنا کیسے سکھا سکتے ہیں؟
वालिदैन बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों पर खुश होना सिखाकर, मिसाल के तौर पर खाने, खेलने या साथ गुजारे गए वक्त पर बात करके सिखा सकते हैं। शाम को एक छोटा सा सवाल, आज के दिन का सबसे अच्छा लम्हा कौन सा था, बच्चे के दिल में शुक्र का बीज बोता है और यही बीज आगे चलकर मजबूत और मुस्बित ज़हनियत बन जाता है। क्या शुक्रगुज़ार लोग दूसरों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करते हैं? जी बिल्कुल, जब इंसान शुक्रगुज़ार होता है तो वो दूसरों की अच्छाइयों पर ज़्यादा तवज्जो देता है, उनकी छोटी कोशिशों को भी सराह लेता है। इस रवैये से रिश्तों में नरमी और एहतराम बढ़ता है, गलतफहमियाँ कम होती है और लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। शुक्रगुज़ारी इंसान को कम जज करने और ज़्यादा समझने वाला बनाती है, जिससे दोस्ती, खानदान और हर तरह के ताल्लुकात ज़्यादा मजबूत और मुतमिन हो जाते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में शुक्रगुज़ारी की मशक करने के आसान तरीके क्या हैं? आसान तरीकों में शामिल है हर रोज़ 3 चीज़ें लिख लेना जिनके लिए आप शुक्रगुज़ार हैं, किसी को दिल से शुक्रिया कहना या दिन ख़त्म होने पर चंद लम्हे खामोशी से सांस लेकर अच्छाइयों को याद करना। ये छोटी आदतें वक्त के साथ दिल को हल्का, सोच को मुस्बित और ज़िंदगी को ज़्यादा बामानी बना देती है। सोशल मीडिया के दौर में शुक्रगुज़ार रहना क्यों मुश्किल हो जाता है? मुश्किल हालात में शुक्रगुज़ार रहना इसलिए अहम है क्योंकि ये हमें मुकम्मल तौर पर टूटने नहीं देता। ये हमें याद दिलाता है कि हालात जैसे भी हों, कुछ अच्छी चीज़ें अब भी मौजूद हैं। इस सोच से उम्मीद ज़िंदा रहती है, दिल मजबूत रहता है और हम हालात के दबाव के बजाय अपनी रद्द अमल पर तवज्जो देना सीख जाते हैं, जिसे हम टूटने के बजाय संभलना, सीखना और आगे बढ़ना सीख जाते हैं। सोशल मीडिया के दौर में शुक्रगुज़ार रहना क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग अक्सर सिर्फ अपनी बेहतरीन झलक दिखाते हैं, जिससे लाशऊरी तौर पर मुकाबले का दबाव बढ़ जाता है। हम दूसरों की कामयाबियों को अपनी नाकामियों से मिला देते हैं और अपनी रोज़मर्रा की छोटी खुशियों को कम अहम समझने लगते हैं। इसीलिए शऊरी तौर पर शुक्रगुजारी की मशक, मसलन रोज़ाना अपनी अच्छी बातें नोट करना या किसी एक इंसान का शुक्रिया अदा करना, बहुत मदद करती है ताकि हम दोबारा अपनी ज़िंदगी की असल खूबसूरती महसूस कर सकें, ना कि सिर्फ स्क्रीन पर नज़र आने वाली चमक-दमक को। शुक्रगुज़ारी हमें वापस अपनी हकीकत और अपने लोगों से जोड़ती है और यही असल खुशी का रास्ता है। क्या शुक्रगुज़ारी रूहानी सुकून हासिल करने का ज़रिया बन सकती है? जी हाँ, शुक्रगुज़ारी रूहानी सुकून का बहुत खूबसूरत ज़रिया है। जब इंसान दिल से शुक्र अदा करता है, चाहे हालात जैसे भी हों, तो वो अपने आप को किसी बड़ी ताकत से जुड़ा हुआ महसूस करता है। ये एहसास दिल को हल्का, पुरसकून और महफूज बनाता है। शुक्रगुज़ारी की मश्क से अंदर एक खामोश ताकत पैदा होती है, जो सिर्फ ज़ाहिरी कामयाबी पर नहीं टिकी होती, बल्कि दिल की तस्कीन और अल्लाह पर भरोसे से जुड़ी होती है। रूह को करार मिलता है और ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। क्या शुक्रगुज़ारी रूहानी सुकून हासिल करने का ज़रिया बन सकती है? नहीं, जी हाँ, बिल अगर कोई शख्स खुद को नाखुश महसूस करे तो शुक्रगुज़ार बनने के लिए क्या इक़दामात करे? अगर कोई शख्स खुद को नाखुश महसूस करे, तो छोटी चीज़ों से शुरू करे। मसलन आज के दिन में से सिर्फ एक अच्छी बात याद कर ले। चाहे वो गर्म चाय का एक कप हो या किसी का मुस्कुरा कर बात करना। आहिस्ता-आहिस्ता ऐसी छोटी-छोटी बातों को नोट करने से दिल का बोझ हल्का होने लगता है। आहिस्ता-आहिस्ता ये मश्क शुक्र के एहसास को बढ़ाती है और फिर वो शख्स रफ्ता-रफ्ता बेहतर महसूस करने लगता है और ज़िंदगी में उम्मीद और सुकून दोबारा जगह बनाने लगता है। अगर आप एक मशवरा देना चाहें तो शुक्रगुज़ार ज़हनियत अपनाने के लिए सबसे अहम बात क्या होगी? सबसे अहम बात यह है कि छोटी चीज़ों से शुरू करें। हर दिन की 1-2 अच्छी बातों पर तवज्जो दें, चाहे वो कितनी भी मामूली हों। इस सादगी से दिल में नरमी, शुक्र और सुकून बढ़ता है। आहिस्ता-आहिस्ता ये आदत ज़हन को मुस्बित बनाती है और ज़िंदगी ज़्यादा हल्की और बामानी लगने लगती है। बस छोटे कदम, मुस्तकिल मिजाजी और सादा दिल, यही सबसे बड़ा
मशवरा है शुक्रगुज़ार बनने का। थैंक यू चैट जीपीटी, आपसे बात करके और आपसे कुछ डिस्कशन करके हमें मतलब बहुत सारी मालूमात मिली है, और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है और मेरी कोशिश है कि मेरे सुनने वाले नाज़रीन को भी इस बात का कुछ असर हो और इससे कुछ फ़ायदा उठाएँ और अपने औलाद को, आने वाली नस्लों को कुछ नसीहत करें। थैंक यू सो मच चैट जीपीटी। बिल्कुल, बहुत खुशी हुई है सुन कर के, बात आपके दिल तक पहुँची। कोशिश करें कि इस बात को अपने घर और अपनों तक भी सादा लफ्ज़ों में पहुँचाएँ। छोटी-छोटी बातें दिल बदल देती हैं। बहुत शुक्रिया आपका।